Every story matters. Only on Radio Nagarik 96.5. Hello and namaste. Yet another episode of Every Story Matters. This is your voice, Presa. And alongside Presa, this is as always voice Pratyush. Who else could it be? Future ma tha hunna. Future is uncertain. Just no. But I'll be there for a very long time. I need you till the end of time for Every Story Matters. कसको गीत रे त्यो till we grey and old भन्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन प्लिज है भयो भने राम्रो भयो भने बेस्ट Imagine Every Story Matters going till the end of time. त्यो चाहिँ fingers crossed. Okay, so yes, we have another brand new guest on Every Story Matters and brand new story bhanau because उहाँको story कतै सुनिसके पनि we'll try to bring out unspoken. I think we've heard most of his tits and bits saying. Yeah, here and there. Yeah, we've heard it many times. But I vouch म नसुनेको कुराहरू निकाल्छु आज यो एपिसोडमा. So let me introduce you all. I would like to introduce him with like 2 words. Pratyush. What is that? I think the that's Doer. The Doer. The Doer. Just the Doer. मसँग चाहिँ अर्को 2 words छ. What is that? Serial entrepreneur. Okay, so yes, we have Anup Ghimire with us. Thank you so much. Thank you so Welcome. much. Thank you for You're coming. most welcome. Thank you for welcoming. So we are here podcasters. Okay. Hi. तिनै जना है. I think So as a episode, I think it's going to go like 2 hours long. आज हाम्रो स्टोरी निकाल्नलाई त छोड्दै कति इन्टरभ्यु लिने हामीले अर्को he does podcast हैन. How about like हाम्रो स्टुडियोमा आएर हाम्रो स्टोरी तिमीहरुलाई सोध्ने मैले क्वेशन. हाम्रो स्टोरी नै म्याटर गर्छ यार. Yeah. Of course. So how about like turning the tables? Turning the tables. Yeah, you come here and we both will go over there. But no, I am like keenly interested on Anup, what he is up to, because I think he's up to something. Okay? For now, Anup, we know you as a founder of Viewfinder. हजुर. 1, everybody, we're counting. Number 2, co-founder of Comedy Circle. धन्यवाद. Number 3, Wedding Dreams Nepal. Actually, Wedding Dreams Nepal should be on number 1, right? Till 2016 ma established. 2016 ma. Yes. Yes. That was the earliest one. No. No. Viewfinder was the earliest. Yes. 2014. Yes. Why? Do you not get confused between your own company? जानु पर्ने एउटा ठाउँमा अर्को ठाउँमा गइसक्यो. मेरो सबै कम्पनी एउटै बिल्डिङमा छ. That's Yeah, smart. Okay. That's smart, right? So 2014, Viewfinder. Why and how? I think 2014 को एन्ड हो यो डिसेम्बर 24 हो न. अब यसलाई 2014 भन्ने कि 2015 भन्ने. 2014 नै 14 भन्नु. Yeah. Okay. You can't say you're Every day counts. half ill. You can't say you're half well. हैन. डक्टरमा गएर मेरो आधी खुट्टा मात्र अनि त्यो हुन्छ नि त्यो आफ्नो उमेर भन्दा फेरि 28 वर्ष 5 महिना हुन्छ नि. I hope you're not that kind of person. Okay, I'm not. Okay. So I find you as a very logical, precise yo bhane yo कसरी थाहा भयो and तिमीलाई? why? Because I've seen your podcast. Okay. Perfect. So yes, 2014. Let's dig back in, right? Okay. 2014 ma चाहिँ Viewfinders happened. Yes. And why did it happen? I think मैले चाहिँ 2011 बाट चाहिँ एज अ फ्रिल्यान्सर मैले काम गर्न थालेको थिएँ हैन. अनि फ्रिल्यान्सिङ काम गर्दा फेरि चाहिँ मलाई एउटा पोइन्टमा चाहिँ के रियलाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ कि त्यो ब्रान्ड आइडेन्टिटी नभएको मलाई फिल भयो कि. जस्तै फर इक्जाम्पल कस्तो हुन्छ नि, एउटा काम आयो, एउटा कुनै क्लाइन्ट आयो हैन, त्यसको मैले काम गरेँ, त्यसको क्लाइन्टले म भन्दा अझै धेरै मान्छे चाहिन्छ भन्दा फेरि मैले फेरि एउटा फलाना मान्छेलाई लिएर जानु पऱ्यो नि त हैन. आउटसोर्सिङ गर्न पऱ्यो. अब ऊ आउँछु आफ्नो नाम लिएर आउँछु नि त. बिकज मलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मेबी एउटा कम्पनीको नाम चाहिन्छ कि क्या हो जस्तो पनि फिल भयो हैन. अनि अनि 2014 को सुरुमा चाहिँ अर्लीमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यु गेट टु यति आफ्नो राम्रो पिआर छ भने फ्रिल्यान्सिङबाट पनि राम्रो कमाउन सकिन्छ कि. त्यो पैसा चाहिँ मैले ट्रेस गर्न सकेन कि. आयो गयो के भन्ने थाहा भएन. अनि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि पैसा गइ नै रहेको छ, वाइ डोन्ट आई स्टार्ट माई कम्पनी. त्यहाँ अब खर्च हुन्छ, रेन्टमा खर्च हुन्छ, यताउता खर्च हुन्छ, एटलिस्ट कतै न कतै त केही न केही त हुन्छ. अनि आई थिङ्क आई क्यान ट्रेस बेटर भन्ने रियलाइज भएपछि चाहिँ त्यही काम एउटा ब्रान्ड नेमबाट जाऊँ न भन्ने चाहिँ मलाई रियलाइज भयो. एन्ड आई थिङ्क द्याट वाज वान अफ द बेस्ट डिसिजन द्याट आई हेभ डन. So what were you exactly doing as a freelancer? Photography.
photography. Yes, and I was teaching photography. Wow. Okay. So, how did this photography happened? अझै पछाडि जान्छु. Like your childhood, your family. How did this all shaped up? मलाई याद छ 2009 मा चाहिँ म रुकुम ट्रेक गर्थेँ कि होइन. Okay. अनि त्यहाँ चाहिँ त्यति बेला मसँग क्यामेरा थिएन. सो एकदम यो अजीब स्टोरी हो है. 2009 मा Okay, so होइन कलेजबाट हामी ट्रेक गर्थ्यौँ 7 जना. अनि रुकुममा कहाँ हो कि एकदमै गोरिल्ला ट्रेक जस्तो थियो कि त्यो चाहिँ. अनि त्यहाँ चाहिँ त्यति बेला साथीले क्यामेरा लिएको थियो होइन. अनि साथीले त्यहाँ चाहिँ मलाई राख्न दिएको थियो कि. अब ट्रेकमा त्यही त हुन्छ नि, धेरै सामान हुन्छ, यु डोन्ट वान्ट टु क्यारी एभ्रिथिङ. अनि मलाई के याद छ त, मैले के भनेको, मलाई क्यामेरा छुन पनि छैन, मलाई फोटो खिच्न पनि छैन, तेरो क्यामेरा थैराख भन्ने. द्याट्स वाट आई रिमेम्बर के होइन. फास्ट फोर्ड टु 2011 के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला म स्लिन्टन कलेजमा पढ्थेँ. अनि त्यहाँ चाहिँ मल्टिमिडिया मेरो मेजर थियो. अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा भिडियो बनाउनु पर्ने थियो कि. अब जेनरली हामीले भिडियो चाहिँ अब कम्प्युटरको एनिमेसनहरूबाट बनाउँछौँ नि होइन. त्यति बेला चाहिँ मैले पिच गरेको आइडिया चाहिँ त्यसमा चाहिँ फोटोजहरू चाहिन्थ्यो कि. अनि मैले मेरो एउटा साथीसँग जसँग डिएसएलआर थियो उसँग चाहिँ मलाई एक दिनको लागि डिएसएलआर दिन भने दियो, फोटो खिचेँ. अनि त्यसपछि त्यो प्रोसेस चाहिँ मलाई मजा आउनु थाल्यो कि. फोटो खिच्ने प्रोसेस. What about that excited you? होइन त्यो होल मसिन नै अब त्यति बेला अब त्यो इन्ट्रिग हुनुभयो क्या. हुन्छ नि कालो मसिन, कति धेरै बटन हरेक बटनको एउटा फङ्सन छ, आफूलाई केही पनि थाहा छैन. एन्ड द मोमेन्ट यु टच वान फोटो नै अर्कै आउँछ होइन. एउटालाई अल्टर गर्यो भने फोटो कहिले ब्राइट आइदिन्छ. एक्ज्याक्टली. मैले त अटोमै खिचेँ होइन सबभन्दा We all do that. होइन. अनि त्यसले चाहिँ मलाई कस्तो रियलाइज भयो, ओ खतरा मसिन हुन्छ नि होइन. अनि त्यो रियलाइज भयो. त्यसपछि चाहिँ आई वाज प्रिटी गुड म कलेजमा चाहिँ एजुकेसन वाइज. अनि हाम्रो कलेजले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री सेमेस्टरको चाहिँ जसले पनि डिस्टिङसन लिएर आयो नि त्यसलाई चाहिँ त्यो सेमेस्टरमा जति पनि पे गरेको थियो त्यसको 25% चाहिँ रिटर्न गरिदिन्थ्यो कि. Okay. सो आई वाज 3.5 एबभ अन मोस्ट अफ माई सेमेस्टर. मसँग चाहिँ अनि मसँग चाहिँ अराउन्ड लाइक 30-40-45 रेन्जको क्यास आइसकेको थियो कलेजले पे ब्याक गरेको. अनि त्यसपछि आई टक विथ माई ड्याड. अनि एउटा क्यामेरै छैन हामीसँग क्यामेरा थिएन कि त्यति बेला, डिजिटल क्यामेरा थिएन, पुरानो रिलवाला क्यामेरा थिएन. एउटा क्यामेरा किनौँ न त भनेर चाहिँ अनि आई एन्डेड अप बाइङ अ डिएसएलआर. त्यति बेला मलाई याद छ 55,000 मा D5100 किनेको थिएँ मैले. त्यो चाहिँ जुलाई 11, 2000, जुलाई 17, 2011, 19 मा चाहिँ मेरो बर्थडे थियो. सो इट केम आउट एज अ बर्थडे गिफ्ट. ओके. सो डिएसएलआर किन्नुभयो होइन. एन्ड एज फार एज आई नो त्यो जुन स्टक लेन्स आउँछ नि, you can't do anything with it. If you want to get into photography, you'll have to buy lenses and other lenses. Really? Yes. Okay. The best camera in the world is the one you have. The best lens in the world is the one you have. Okay. I think. Well. So right. मैले मेरो त्यति बेला चाहिँ टन्नै कामहरू चाहिँ त्यो लेन्सले गरेको थियो. 18-55 लेन्स, त्यसलाई किट लेन्स भन्छ न टेक्निकली. अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई ठ्याक्क तिमीले जे भन्यो नि त्यस्तै मलाई रियलाइज भयो थियो. म एकदम इन्फिरियर त्यो कम्प्लेक्स हुन्छ नि, मसँग त लेन्सै छैन, मसँग त कहीँ म घुम्नै गएको छैन, मैले त राम्रो फोटो खिच्नै सक्दैन भने त्यस्तो मलाई एउटा नेगेटिभ फिलिङ भइरहेको थियो कि. त्यति बेला चाहिँ मैले एउटा वेबसाइट थाहा पाएँ 500px.com भन्ने. 500px.com मा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान लुक फर पिक्चर्स सर्ट विथ द्याट पर्टिकुलर लेन्स के होइन. मैले 18-55 हालेँ होइन. अनि मेरो लेन्सको के अरे ऊ हालेँ होइन, कोड होइन. अनि आई वाज सक के हुन्छ नि. आई वाज म गिल्टी फिल भयो कि मलाई त्यो फोटोजहरू. त्यही लेन्सले अरूले राम्रो खिचिरहेको छ, आफूले खिच्न सकेँ. अमेजिङ ब्रो के. मैले त्यसपछि चाहिँ मैले क्यामेरालाई ब्लेम गर्न छाडेँ. त्यसपछि चाहिँ मैले आफूलाई ब्लेम गर्न थालेँ. You blamed yourself. Of course. You went on a guilt trip. Yes. But then I think that changed me. Yeah. किनभने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मसँग के लेन्स छैन भन्ने त्यो बहाना थियो कि मेरो फोटो नखिच्ने होइन. त्यसपछि मैले खतरा प्रोजेक्टहरू त्यसैबाट गरेँ. आई थिङ्क अहिलेसम्म पनि मेरो लाइफको सोलो फ्रिल्यान्सिङ वाइज, किनभने अहिले त अब एज अ कम्पनी डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट गरिन्छ होइन. तर अहिलेसम्म पनि मैले त्यो क्यामेराले जुन लेभल अफ प्रोजेक्ट मैले गरेको थिएँ नि, अगेन कम्पनी वाइज चाहिँ गरेको छु, तर इन्डिभिजुअली चाहिँ मैले अहिले पनि मेरो वान अफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट चाहिँ मैले त्यही 18-55 लेन्सबाट खिचेको छु कि. 18-55 किट लेन्स. 18-55 मा के आउँछ प्रत्युष? भोलि गएर अर्को कम्पनी खोल्दाखेरि चाहिँ त्यसको कम्पनीको नाम 18-55 मा के आउँछ? लेट्स नोट इट डाउन एभ्रीवन. So the interval of 2 years is very significant for him. Yeah. हैन? You're like tell us why, Presa. नेपाली 2 वर्षमा कम्पनी नयाँ खोलिरहनु भयो. Okay, so freelancing को journey has stopped now? Somehow, yes. So full on company now? Full on company. तर अहिले जस्तै म अब जस्तै म पढाउँछु ब्याचलर्सलाई होइन. अब त्यसलाई चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ भन्ने किन भन्ने होइन, म पार्ट टाइमर पढाउँछु
होइन म कतिपय क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ पार्ट टाइम कन्सल्टिङ गर्नु त कन्सल्टिङ मैले आजकल कम्पनीको नामबाट गर्छु सो आई थिङ्क पढाउँछु अब त्यसलाई चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ भन्न मिल्छ मिल्दैन इन अ वे यस सो आई थिङ्क आई स्टिल एम अ फ्रिल्यान्सर ओके सो फ्रिल्यान्सिङको बारेमा कुरा गर्दा a lot of people out there started their work as a freelancer होइन so what were the significant changes that you found in your life as a freelancer? I think it's freedom सबभन्दा पहिला त आफूलाई मन लागेको टाइममा काम गर्न पायो मन लागेको ठाउँमा गर्न पायो कुनै काम अब जस्तो कम्पनी भइसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान नट टेक अ प्रोजेक्ट के जस्ट बिकज यु डोन्ट वान्ट टु होइन ब्रान्डिङको हिसाबमा हुन्छ नि त फ्रिल्यान्सिङको हिसाबमा पनि त्यही हो तर एटलिस्ट त्यसमा चाहिँ अब यु क्यान एटलिस्ट चुज नट टु टेक अ प्रोजेक्ट होइन फ्रिल्यान्सिङमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मार्केट भ्याल्युज अगेन त्यो पनि ब्रान्डमा त गर्न सकिन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल म योभन्दा तलको काम लिन्न भन्ने हुन्छ होइन फ्रिल्यान्सिङमा चाहिँ नलिँदा पनि हुन्छ कम्पनीमा भइसकेपछि कस्तो हुन्छ नि त्यसले मेरो अलिकति भयो नि बिल तिरिन्छ स्टाफलाई गरिन्छ एभ्री पेनी काउन्ट्स होइन सो आई थिङ्क इज इट सेफ टु से द्याट फ्रिल्यान्सिङ गर्दाखेरि आफ्नो वर्थ थाहा हुन्छ अर what is it that you're trying अहिले आएर एकदमै डिगिन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ इट्स अ भेरी पर्सनल चोइस के तिमीलाई के सुट गर्छ भन्ने कुरा हो होइन अनि अब त्यही नै हो कसैलाई चाहिँ जस्तै मलाई अहिले कस्तो मजा लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेडिकेटेड टाइममा काम गर्न मजा लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि 10 बजे अफिस गयो 6 बजीसम्म काम निस्क्यो होइन त्यसपछि चाहिँ मैले केही न केही अफिसमा गएर कामै गरेन भने पनि टिमसँग बसेर गफ गर्दाखेरि ल केही न केही भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन फ्रिल्यान्सिङमा कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ तिमी दिनभरि बेडबाट काम गरिदिन्थ्यौ कि टाइम लिमिटेड छैन होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के भन्ने अब इट्स लाइक आई गेट व्हाट यु ट्राइङ टु से होइन उठ्यो आफ्नो टाइमै छैन सेट टाइममै हुन्न 10 बजेदेखि 8 बजेसम्म होला कुनै दिन 10 बजेदेखि रातिको 12 बजेसम्म होला अनि यो के अरे कम्पनी सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुको 3 इयर्स कम्पनी जस्तो भएन कि बिकज मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि बिकज म भ्याली बाहिरबाट हो होइन सो आई हेड टु पे रेन्ट सो म चाहिँ एउटै ठाउँमा बस्थेँ कि कम्पनी र घर एउटै थियो कि एउटा हिन्दीमा छ नि निचे मकान उपर त्यति बेला पनि कम्पनी सुरु गर्दाखेरि पनि 2-3 वर्ष त इट वाज लाइक हुन्छ नि फ्रिल्यान्सर जस्तै फिल हुँदैन किनभने आई युज टु वर्क अल टाइम होइन बिहानदेखि साँझसम्म अफिस भन्यो भने त्यही घर भन्यो भने त्यहीँ तर अहिले आएर चाहिँ सिन्स लास्ट 2 इयर्स मैले आफ्नो घर र अफिस चाहिँ छुट्याइदिएको छु द्याट्स अ राइट थिङ टु डु आई थिङ्क इन माई भेरी राइट थिङ यस नाउ सो फ्रिल्यान्सिङको बारेमा चाहिँ यति धेरै किन फोकस भन्दाखेरि लाइक आई सेड अ लट अफ पिपल स्टार्ट्स देयर करियर एज अ फ्रिल्यान्सर फोटोग्राफर भनौँ होइन जे जुनसुकै फिल्डमा एनी आर्टिस्ट एज वेल आई थिङ्क दिस अप्लाइज मोर इन द क्रिएटिभ साइड अफ थिङ्स तर के पनि प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिल्यान्सरले जति दुःख पनि अरूले पाएको हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एउटा वेमा चाहिँ सोलो स्ट्रगल पनि गरिरहेको हुन्छ होइन अनि अर्को वेमा चाहिँ दे अल्सो डिल विथ द अनसर्टेनिटी अनि एउटा स्केप्टिसिजम पनि हुन्छ यो मान्छेलाई चाहिँ भर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सस्टेनेबल हुन्छ कि हुँदैन कहिलेसम्म फ्रिल्यान्सिङ गर्ने एन्ड द राइट टिम टु फाइन्ड होइन अ लट अफ थिङ्स आई थिङ्क लङ टर्मको सोचाइमा चाहिँ के हुन्छ होइन देयर इज अलवेज दिस डिप डाउन इनसाइड आफ्नो अलिकति डर तर त्यो चाहिँ कम्पनी सुरु गर्दा कम्पनी गर्ने मान्छेलाई पनि हुन्छ फ्रिल्यान्सरलाई पनि हुन्छ कि आई थिङ्क द्याट्स व्हाट शी वाज इम्प्लाइङ होइन एक्सटर्नली चाहिँ आई थिङ्क सो मेरो सजेसन चाहिँ यदि कसैले फ्रिल्यान्सिङ गरिरहेको छ भने पनि होइन लाइक स्टार्ट रजिस्टर अ ब्रान्ड नेम होइन company register you can simply be one employee of that company हैन but then go with the brand name के ब्रान्ड नेमबाट गइसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लिगल ट्याक्स तिरिरहेको हुन्छ हैन भोलि गएर कसैले पैसा अड्काइदिने एउटा प्रपर फर्मल अफिसको नाममा स्ट्याम्प भनेर लेटर लेख्न पाइयो धेरै कुराहरु गर्न पाइयो नि त बिलिङ गर्दा फेरि चाहिँ एउटा ब्रान्डको नाममा गर्न पाइयो अनि भोलि गएर यु क्यान अलवेज हैव एन अप्सन कि लाइक ब्रान्ड खोलेर पनि फ्रिल्यान्सिङ जस्तो त काम गर्न पाइयो मजाले तर भोलिको दिनमा हैन मुड चेन्ज भयो या राम्रो राम्रो मान्छे भेट्यो को फाउन्डर भेट्यो भने चाहिँ स्केल अप पनि गर्न पाइयो राइट द्याट इज समथिङ सो देयर इज द फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट ट्रु तर त्यसमा चाहिँ अब ट्याक्स तिर्नु पर्यो फ्रिल्यान्सरले चाहिँ खासै ट्याक्स तिर्नु परेन नि त अब रजिस्टर हुँदैन कति हो फोन नम्बर ट्याक्स डिपार्टमेन्ट यो we are not liable for whatever Anup has said about tax. We're not associated with this whatsoever. हैन ट्याक्स तिर्नु परेन भने कस्तो हुन्छ ट्याक्सको पनि अब मैले त पुरा बुझेको छु नि त हजुर हजुर हैन जस्तै अब फर एक्जाम्पल अब सर्टेन यति एक्स अमाउन्ट भन्दा क्रस भयो भने यति ट्याक्स भन्ने हुन्छ प्रोग्रेसिभ ट्याक्स हुन्छ फ्रिल्यान्सिङको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इट इज नट रजिस्टर्ड के अब तिम्रो बिहा छ तिमीले एउटा फोटोग्राफरलाई हायर गर्यौ तिमीले फोटोग्राफरलाई पेमेन्ट गर्यौ अब त्यो कहाँ रजिस्टर्ड हुन्छ त नि हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब
द्याट्स द के भन्ने एडभान्टेज भन्ने कि डिसएडभान्टेज भन्ने Right. I know. Both, I guess. बोथ आई गेस Alright, so fast forward, actually more naam lidihalchu where Anup is associated one actually फेरि like Viewfinder, working amazingly right now. Well, I will ask about वर्किङ अमेजिङली भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पीडाहरू याद गरेँ कि मैले त्यो well आफूलाई underestimate जसले पनि गर्छ त्यो गर्नु राम्रो पनि हो. That's the sign of growth, हैन? So Wedding Dreams Nepal, Comedy Circle, social media marketing consultant, yes and the Doers. and the Fast forward to 2019. 2019 तिमी मा त तल मात्रै टिचर भनेर राख्दैन हुन्छ teacher, educator. एजुकेटर Yeah, educator. Yes. Okay. So 2019 मा मात्रै दुईटा company your डुवर्सलाई कम्पनी भनौँ मिल्दैन Doers like company Community भनौँ, भनौँ community work भनौँ न, the work you're associated with. So let me ask you one thing. We have discussed, Pratyush and I have discussed यसको बारेमा चाहिँ एकदमै धेरै हैन. An entrepreneur is the one who is focused at so many different things. Focus हुँदैन अरे entrepreneur को. Is it what is happening with you too? yes Shifting focus every year. the problem with entrepreneurs it's not a lack of ideas but it's abundance of ideas Overwhelming ideas. हैन ओभरवेल्मिङ आइडियाज हैन अब मलाई त कस्तो हुन्छ जे कुरा अरे पनि आई अब त कन्सियसली नेचुरली नै कस्तो क्रिटिकल भइदिन्छ कि ओके यसको ट्रान्जेक्सन कहाँ भइरहेको छ यसले स्केल कति गरिरहेको छ यसको के छ हैन यसको सर्भिस कस्तो छ त्यो दिमागमा गइदिन्छ कि अब तिमीले भनेको कुरा सही हो तर आई थिङ्क द्याट्स वेयर द टिम कम्स हैन एन्ड द्याट्स वेयर इट्स सो एन्टरप्रेन्योर्सको चाहिँ इट्स नट जस्ट स्टार्टिङ अ कम्पनी इट्स अल्सो मेन्टेनिङ अ टिम ग्रोइङ अ टिम स्केलिङ अ टिम अनि त्यो कुराहरू मेन्टेन गर्न सक्यो भने चाहिँ I think because the whole idea, I think 99% of the entrepreneurs who jump into entrepreneurship, it's because That one idea click. the one idea clicks and it's the freedom to work on your ideas. Okay. Okay. I know. Yeah. एउटा question म सोधिहाल्छु because I'm very intrigued. You are, what's your age? 29. And you have how many companies over there? Registered wise, it's 2. Registered wise. But the amount of brand wise, it's. But the amount of work that you're doing, the amount of work that you're putting in, I expect, if I didn't know you, if I hadn't seen you, I expect you to be somewhere in your 40s, and Just because of those brands. I know, त्यति company खोलिसकेको, the amount of experience that you need to have, the amount of guts that you need to have, and एउटा company खोल्न कति हुन्छ नि, you have to gather some serious The time guts. is changing. तर कम्पनी खोल्नु ठुलो कुरा होइन कि होइन, run गर्नु, and everything is running well. बाहिरबाट देख्दा त्यो देखिन्छ बाहिरबाट देख्दाखेरि त्यो त त्यही नै होला है बाहिरबाट देख्दा फेरि राम्रो देखिनु पर्यो सक्सेस हग्स यु इन प्राइभेट फेलियर स्ल्याप्स यु इन पब्लिक भनेर मैले कहाँ देखेको थिएँ त्यो त्यही हो True. So बाहिरबाट देख्दाखेरि everything is doing well for your Outsiders भनौँ न. clients, outsiders, your if there are consumers, customers, True. viewers, हैन. तर so if it is possible to let us know what struggles are you going through? HR, human resource. Bang on. होइन I think that's one because after running a podcast and running 2 seasons, one question that I ask to every entrepreneur that I meet is what is your biggest problem, and 90% of the time the problem is HR. हामीसँग यहाँ क्वालिफाइड मान्छेहरू छैन काम गर्नको लागि Exactly. होइन क्वालिफाइड मान्छेहरूसँग चाहिँ राइट एटिट्युड छैन काम गर्नको लागि Okay. होइन आई थिङ्क द्याट्स द प्रब्लम Yeah, र भएको मान्छेहरूसँग चाहिँ नलेज छैन. नलेज चाहिँ आजकल मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो वर्ष काम गरिसके चाहिँ म कसैलाई सिकाइदिन्छु जस्तो लाग्छ कि आई थिङ्क स्किल मिसम्याच छ कि चाहिने स्किल फरक हुन्छ र उनीहरूसँग भएको स्किल फरक हुन्छ आई थिङ्क स्किल मिसम्याच त त्यति गाह्रो हुँदैन किनभने अब बिकज मेबी देयर इज एडुकेटेड इनसाइड मी होइन म पढाइदिन्छु म सिकाइदिन्छु भन्ने हुन्छ तर आई थिङ्क अगेन इट्स एन एटिट्युड के होइन मलाई चाहिँ आई थिङ्क है नथिङ अगेन्स्ट यु बट आई थिङ्क पर्सनली चाहिँ हाम्रो सिनेरियोमा अन्टरप्रेन्योरशिपलाई चाहिँ अलिक धेरै ग्ल्यामराइज गरे हो कि जस्तो लाग्छ मलाई संसारभरि नै त्यस्तै हो त्यो सबैतिर किन भन्दाखेरि बिजनेस स्कुलमा बिकज मलाई त्यसको धेरै आइडिया हुन्छ आई डोन्ट नो अरू स्कुलमा पनि त्यही हो कि होइन पहिला गएर सोधे भए आई वान्ट टु वर्क इन XYZ आई वान्ट वर्क इन EBC भनेर भन्थ्यो भने अहिले गर्दाखेरि चाहिँ आई वान्ट स्टार्ट माई ओन कम्पनी आई वान्ट टु बी एन अन्टरप्रेन्योर भनेर भन्छ कि एक्ज्याक्टली एन्ड टु एड अप अन द्याट प्रत्युष होइन सो यतिसम्म ग्ल्यामराइज गरिदिएको छ बिकज वी आर इन द मिडिया एन्ड वी नो के अ लट अफ टाइम्स वाट ह्यापन्स इज
बाहिर बोक्रो भित्र खोक्रो भन्छ नि Huh. त्यो True. पनि भइरहेको इन्स्टाग्राममा हुन्छ बायोमा आमा होइन फाउन्डर इन्स्टाग्राम मोडल सरी Okay, so a lot of times that is happening. र त्यसले चाहिँ के एउटा एक्जाम्पल सेट गर्छ, करेक्ट मी इफ आई एम रङ है अनुप. सो के सेट गरिरहेको छ भन्दाखेरि एउटा अनअटेनेबल यु नो इन्फ्लुएन्स पनि दिइरहेको छ, गोल्स पनि दिइरहेको छ कि त्यो यङ जेनेरेसनलाई. लाइक प्रत्युष सेड के गर्छु अब भन्दाखेरि एन्टरप्रेन्योर हुन्छु. 100जनाले नि कम्पनी खोल्यो भने काम कसले गर्ने? Exactly. So I think bistare the HR problem that you've been facing, a lot of us have been facing, is due to this as well. Because either they don't want to work under anybody, 9 to 5 like the zan destroy नै गरिदिसक्यो. डिमी नै गर्छ नि. Like 9 to 5 as if 9 to 5 is a crime. 9 to 5 It's been kicked down to the curb. के त्यो इमेज नै गर्ने नहुने चेन लगाएर राख्ने जस्तो बनाइदिसक्यो हैन इमेज. र अर्को कुरा, either nothing works in Nepal, I'm going out. ट्रु. अनि त्यसपछि एचआर प्रब्लम नभए के हुन्छ? म तिमीलाई डिसएग्री नै गर्नु छैन हो, त्यो भनेको कुरा एकदम सही हो. तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट रियली सी अ प्रब्लम्स विथ मोर एन्टरप्रेन्योर्स कमिङ अप होइन. बिकज 90% of the company fails on first 5 years, then remaining next 5 years remaining 90% of exactly होइन. So I think जहाँ पनि त्यही नै हो. 1000वटा कम्पनी खोल्यो भने चाहिँ लास्टमा चाहिँ एउटा दुइटाले सर्भाइभ गर्छ होइन. अनि 1000वटा त्यो कम्पनी चाहिन्छ कि टु मेक स्योर कि एउटा कम्पनी हुन्छ नि, त्यो कम्युनिटी चाहियो नि त. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई सी इट एज अ भेरी आई हेभ नो कम्प्लेन्स. सो एउटा लाइक a lot of times what happens is failure teaches you a lot of things भनेर भन्छ हैन. But nobody has ever said that you have to fail. के अरूको फेलियर देखेर पनि you can learn. I think हैन. तर त्यो एकदमै डाटा ओरिएन्टेड लर्निङ हुन्छ न, एक्सपिरियन्स ओरिएन्टेड लर्निङ. एक्सपिरियन्स ओरिएन्टेड लर्निङ चाहिँ हुँदैन. बट मैले चाहिँ म अझै के भन्न खोजिरहेको भन्दाखेरि एन्टरप्रेन्योर हुनुपर्छ, तिमी एन्टरप्रेन्योर हुन सक्छौ भनेर डिटरमाइन कसले गरिदिने? आफैले. त्यो पोटेन्सियल चाहिँ त्यो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ डु यु थिङ्क वी हेभ द्याट काइन्ड अफ एजुकेसन सिस्टम? एजुकेसन सिस्टम त एकदमै अहिले मलाई रियलाइज हुन्छ कि म पढाउँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरू हुन्छ नि, म ब्याचलरको 6 सेमेस्टर 5 सेमेस्टरलाई 5th सेमेस्टर पढाउँछु होइन. तिनीहरूको एक्सपेक्टेसन्स देख्दाखेरि चाहिँ मलाई के रियलाइज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके दिस इज हाउ वी हेभ बिन ट्रेन्ड होइन. वी हेभ बिन ट्रेन्ड फर नोट्स, वी हेभ बिन ट्रेन्ड फर एकदमै स्लाइड्स होइन. वी हेभ बिन ट्रेन्ड फर स्पेसिफिक स्पुन फिडिङ भनौँ न होइन. त्यो त छैन, डेफिनेटली छैन. अब त्यो त डिप्रेसिङ नै छ. एन्ड बिकज यो कुरा तिमीसँग गर्न किन रेलेभेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि बिकज यु आर अल्सो एन एजुकेटर. ट्रु. यु बिन इन द सिस्टम एन्ड डु यु सी अ भेरी फ्लड सिस्टम? एकदमै. बट देन मैले चाहिँ त्यो सिस्टम देखेर चाहिँ वाट आइम डुइङ इज मैले आफ्नो पढाउने स्टाइलमा चाहिँ कम्प्लिटली चेन्ज गरेको छु. अनि द वे आई टिच इट्स 3टा कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अरे कि पढाउँदाखेरि चाहिँ. इट हेज टु बी इङ्गेजिङ, सो एभ्रिबडी गेट इङ्गेज. अहिलेको 2000 सेन्चुरीको सोसल मिडियामा पनि रिलेसनमा पनि जेमा पनि इङ्गेजमेन्ट इज मस्ट के होइन. त्यसपछि फन हुनु पऱ्यो. बिकज इफ इट्स नट फन वाइ वुड यु एक्ज्याक्टली बोरिङ भइहाल्यो नि त. अनि अर्को चाहिँ च्यालेन्जिङ हुनु पऱ्यो कि त्यो फन हुनु पऱ्यो, फनमा इङ्गेजिङ हुनु पऱ्यो. अनि त्यो इङ्गेज गरेर रमाइलो गरिसकेपछि चाहिँ the outcome has to challenge your current status of understanding. Yeah, definitely. That's how you learn. Status quo lai challenge garena bhane. So what I do, मैले पढाउँदाखेरि चाहिँ I try to implement these 3 things हैन, indirectly and directly. अनि तिमीले भने अनुसार एन्टरप्रेन्योर्स फोकस प्रो एन्टरप्रेन्योर्स एजुकेसन छैन होइन. अनि 2 वर्ष अगाडि चाहिँ म कस्तो हुन्थ्यो भन्दा आई वाज सो हाई अन रनिङ अ कम्पनी होइन. आई वाज लाइक एभ्रीबडी सुड रन अ कम्पनी. इभन लाइक इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ इफ समन कम्स टु मी एन्ड से कि आई वान्ट रन अ कम्पनी होइन, आई युज टु गेट इम्प्रेस. ओके लेट्स हायर दिस पिपल, त्यस्तो हुन्थेन. तर फास्ट फोर 2019 चाहिँ आई हेभ बिन त्यो शिकार भनौँ न. त्यो अब बल्ल थाहा हुँदैछ कि त्यो डार्क साइड के हुन्छ नि. इट्स लोन्ली के, इट्स भेरी लोन्ली होइन. इट्स भेरी लोन्ली. अर्को चाहिँ इट्स स्ट्रेस अल द टाइम. बिकज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 बजिसकेपछि तिम्रो अब महिनाको एन्डमा कसरी रेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन, स्यालेरी दिनुपर्ने हुन्छ, कहिले क्लाइन्टले पैसा अड्काइदिन्छ, दुनियाँ प्रब्लम हुन्छ नि त. त्यो एउटा हुन्छ नि. अर्को चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमी आफ्नो अब आई डोन्ट यो चाहिँ मेरो मात्र सोच होला होइन, टेक्निकल साइडमा चाहिँ आई सी माई इम्प्लोइ ग्रोइङ होइन, बवाल ग्रो भइरहेको छ, खतरा कामी 1 वर्ष अगाडि. त्यो इट्स समथिङ टु बी भेरी प्राउड अफ. द लर्निङ अन द जब होइन, बिकज यु सी योर टिम ग्रोइङ
तर आफूलाई के रियलाइज हुन्छ नि म त अब बिकज आई स्टार्टेड एज अ टेक्निकल गाई होइन एन्ड देन मुभिङ इन्टु स्टार्टिङ अ कम्पनी म्यानेजमेन्ट फोकस भयो त्यहाँ चाहिँ आफ्नो लर्निङ देखिँदैन कि अनि आफू स्टक भएको देखिन्छ अनि त्यो कति अब द्याट्स द वर्स्ट प्लेस टु बी ट्रु तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमी ग्रो नै नभएको त हुँदैन आजकल चाहिँ फेरि आफूले अब यो एन्टरप्रेनरसिप भनेको फेरि कस्तो जर्नी रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आइल कम्प्लिट कस्तो जर्नी रहेछ भने आफू कन्फ्लिक्ट हुन्छ नि आफूलाई सम्झाउँदै बढाउँदै रहेछ आफूलाई सम्हालेर अनि आफूलाई ग्रो गर्ने सो आजकल चाहिँ मैले अब यो लेटली त्यो सिचुएसन भयो नि त जहाँ चाहिँ युसी आफूलाई ग्रो भएको देखिँदैन नि तर त्यति बेला चाहिँ आजकल चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि यदि तैँले आफ्नो आँखा अगाडि कसैलाई ग्रो भएको देखिरहेछस् कोही ग्रो भइरहेछ तेरो अन्डरमा भने चाहिँ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि यु हेभ बिन एबल टु ग्रो सम वान कि now that's my growth. True. So your credential is having someone कसैले काममा केही सिक्यो भने that's your credential कि आफ्नो पनि achievement हो नि एक्ज्याक्टली मेरो अन्डरमा मैले कसैलाई ग्रो गर्न सक्छु मैले यति now if I can grow 1% I can grow 10% भनेर चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ सोचेको थिइनँ कहिले पनि सोचेको थिइनँ यो कुरा चाहिँ that's a nice outlook and unique insight for you. That's a very unique insight आफूलाई सम्झाउने तरिका Yeah, we go through a lot of phases भनौँ न अब entrepreneurship को बारेमा त you can tell us better होइन because we are a media person our job is to ask and know from you people. True. So we've been learning a lot from you Anup होइन so like you said you want to establish more companies. So many. I think I'll run out of time. Really? So have you set a deadline like you at the age सम्म चाहिँ म यतिवटा companies establish गर्छु त्यस्तो खालको केही goals छ त्यस्तो छैन तर I would like ideal case would be starting a new company every year अनि employing more people. What kind of support do you need for that? Okay सबभन्दा पहिला त I think अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ a company is a lot about leader के होइन सो राइट नाउ मैले चाहिँ आफ्नो मेन्टल स्टेबिलिटी पिस स्टेट चाहिँ खोजिरहेको छु कि सो आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ मैले हिट गर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क आई क्यान डु एनिथिङ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ इट इज अल अबाउट माइन्डसेट होइन माइन्डसेट त माइन्डसेट होइन तर त्यो माइन्डसेट भनेको चाहिँ अब यो यसरी गर्छु भने तर त्यो चाहिँ इक्विलिब्रियम कि त्यो ब्यालेन्स स्टेट के तिम्रो दिमागमा भए पनि हुन्छ बिकज अहिले तिमीले तिनवटा कम्पनी भन्यो नि आई हेभ टु टेल यु दे आर मोर कपल अफ 5-6 कम्पनीज होइन द्याट हेज फेल कि होइन द्याट हेज त्यति बेला चाहिँ द्याट हेज ब्रट मी सेम नाउ इफ आई लुक ब्याक द्याट हेज ब्रट मी एक्सपिरियन्सेस होइन लाज लाग्छ नि त कहिले कहिले आफ्नो प्रोजेक्टहरू फेल हुँदाखेरि डेफिनेटली मान्छे दे डोन्ट वान्ट टु इट्स ह्युमन नेचर एक्ज्याक्टली कसैलाई पनि आफ्नो फ्लजहरू एडमिट गर्न गाह्रो हुन्छ सो तिमीले भनेको क्वेसनमा चाहिँ त्यस्तो मैले चाहिँ के सेट चाहिँ गरेको छैन यति चाहिँ डेडलाइन हुन्छ किनभने अब आई वुड लाइक टु वर्क अल माई लाइफ होइन अन थिङ्स द्याट आई इन्जोय सो त्यो हुँदा त अब आई थिङ्क इट्स सो यति एजसम्म चाहिँ म रिटायर गर्छु भन्ने चाहिँ छैन पहिला चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ बिफोर आई वाज 25 मैले चाहिँ 25 सम्म चाहिँ आई विल हेभ अ कार आई विल हेभ एन अपार्टमेन्ट एन्ड आई विल हेभ एन अफिस भनेर आफ्नो एकदमै आफूमाथि पुरा एउटा प्रेसर दिएको थिएँ जुन चाहिँ 25 हुँदाखेरि भएन होइन त्यसपछि त्यसको छुट्टै अब तर त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै मार्क जकरबर्गले बिगारेको क्या Yes, blame it on the internet. Yes, blame it on the internet. But you cannot actually. Because you are a social media marketer. True. But मलाई that was a जिस्केको त I know. मैले के कुरामा इन्टरप्ट गर्न खोजेँ भन्दाखेरि you said you wanted to in the ideal scenario you want to bring up a company every year होइन so by this I'm guessing कि त your mindset is एउटा कम्पनीबाट अलिकति प्रफिट अर्को कम्पनीबाट अलिकति प्रफिट अर्को कम्पनीबाट अलिकति प्रफिट and then you can grow भनौँ न इन यो ओभरअल प्रफिट होइन वाइ नट मेक द्याट वान कम्पनी जसले चाहिँ धेरै प्रफिट गराइदियोस् वाइ ओपन मल्टिपल कम्पनीज ट्रु तर कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो न जस्तो मलाई अब एकदमै इन्ट्रेस्ट भएको चाहिँ एडभेन्चर स्पोर्ट्समा हो कि आई वान्ट गेट इन्टु एडभेन्चर स्पोर्ट्स होइन लङ रनमा चाहिँ एज अ बिजनेस अनि त्यस्तो कति चाहिँ कति छ कि इन्ट्रेस्ट होइन सो नाउ इट्स स्टार्टिङ अ कम्पनी इज नट जस्ट अबाउट मेकिङ मनी एडभेन्चर स्पोर्ट ग्रुप अफ कम्पनीज भनेर राखिदिने सो नाउ स्टार्टिङ अ कम्पनी इज नट अबाउट मनी होइन हुन त पैसा कमाउने बित्तिकै जेमा गरे पनि भयो आई थिङ्क इट्स द थ्रिल द्याट गेट्स टु हिम के त्यो स्क्रैचबाट केही कुरा बनाइदिने इज द्याट ट्रु एक्ज्याक्टली आई थिङ्क आई एम अ भेरी ब्रान्ड गाई आई लभ ब्रान्डिङ कन्सल्टिङमा पनि मैले गर्ने भनेको ब्रान्डिङ होइन अनि अरू कम्पनीहरूको ब्रान्डिङ कन्सल्टेन्ट पनि किन भएको भन्दाखेरि आई केम टु रियलाइज कि नाउ आई कान्ट स्टार्ट एभ्री कम्पनी होइन आई कान्ट स्टार्ट अ कलेज आई कान्ट स्टार्ट अ के होइन अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ द बेस्ट वे द्याट्स द प्रब्लम आई नो सो द बेस्ट वे टु गेट
those nitty-gritty details about a particular businesses by working with them as a consultant हैन त्यो मजा आउँछ कि एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर रेस्टुरेन्टको ओनरसँग कुरा गर्दा फेरि के प्रब्लम छ यस्तो यस्तो भइरहेछ भनेर अनि त्यहाँको स्ट्र्याटेजीहरुमा काम गर्दा यस्तो मजा आउँछ नि It's like you're solving a puzzle. True, branding related puzzle, marketing related puzzle. I feel him. In a way, I feel you because initial days when I started working, my first jobs was working under a very like highly brand focused guy. Okay? I would not to name the person, I know, because it was long time back. You know who you are. Yeah, you know who you are. So uसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ just like you said, he was into every tiny details of brands. के so सबैको के कुनै पनि ब्रान्डको के प्रब्लम भयो भने उसलाई सल्भ गर्न मन लाग्दैन के यस्तो मजा आउँछ ब्रो I can tell you. Yeah, so I think where you're coming from, हैन and well, another thing about brand is like there are plenty in the market right now and plenty functioning very wrong in a very wrong way. True. I know. So, well, how about getting all those contacts? I know that's what you do. तर अहिले कस्तो छ भन्दा consulting I consult, but then I consider, so I charge हैन I charge pretty good. So I wouldn't want to work with brands who can afford me. एउटा कुरा त अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ फ्रिडम चाहिन्छ के because with branding you have a authority to go into the things that are being done अनि यो भएन भनेर त्यो अथोरिटी चाहियो नि त अनि कतिपय मान्छे अनि मैले रियलाइज गरेको छु म जुन क्लाइन्टसँग काम गरिरहेको दे लिसन के पैसा पनि पे गरेर हुन्छ अनि बिकज मार्केटमा चाहिँ everybody can marketing चाहिँ कस्तो मलाई अर्को कन्ट्याक्ट आइहाल्यो मैले जे जुन काम गरिरहेको छु नि वेडिङ गरिरहेको छु होइन वेडिङ फोटोग्राफी इज अ भेरी सब्जेक्टिभ थिङ मान्छेलाई कस्तो मनपर्छ कस्तो मन पर्दैन कमेडी इज अ भेरी सब्जेक्टिभ थिङ मान्छेलाई कस्तो मनपर्छ कस्तो मन पर्दैन मार्केटिङ इज अ भेरी सब्जेक्टिभ थिङ सो मैले आजकल जे गरेँ मैले एकदम सब्जेक्टिभ पुरा गरिरहेको छु जस्तो फिल हुन्छ कि मलाई होइन सो मार्केटमा पनि द्याट डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ के अरे मतलब ब्रान्ड क्रिएटर्स होइन ब्रान्ड कन्सल्टेन्टहरू होइन अनि मलाई चाहिँ कस्तो सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि बिकज आई डिडन्ट स्टार्टेड एज अ ब्रान्ड गाय के I started my own company हैन अनि I started implementing few strategies online त्यसले राम्रो गर्न थाल्यो हैन so now I have something to show to my clients I have a portfolios हुन्छ नि हैन अनि त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो अथोरिटी फिल हुन्छ कि people actually listen के सो तिमीले भने जस्तै अब जो पनि रङ फङ्क्सनिङ सबैसँग त I would not want to work definitely अनि म चाहिँ कसरी काम गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ I choose and I work exclusively for example if I'm working with a brand म त्यो निशको अरु कुनै ब्रान्डसँग काम गर्दैन Okay. So त्यो confidentiality you maintain. नाइ त के मजा आयो त नि आफ्नो एउटा आइडिया 10 वटा ठाउँमा त्यो कुनले एज पाइरहेछ भनेर गेज गर्ने गाह्रो हुन्छ गेज हुन्छ अनि क्लाइन्ट कस्तो हुन्छ नि मार्केटिङ गर्दा फेरि चाहिँ क्लाइन्ट हैज टु शेयर अ लट अफ इनर डिटेल्स के किन शेयर गर्छ त नि मलाई त्यो हैन अनि दे डोन्ट ट्रस्ट यु अगेन इट्स नट अबाउट मनी इट्स अबाउट गेटिङ थिङ्स डन हैन त्यो मजा आउँछ जब कतिपय क्लाइन्टले जस्तै हामीले यो पडकास्ट सिस्टम छ नि वी हेभ बिन एप्लाइङ अन कपल अफ ब्रान्ड्स के कतिपय कम्पनीजहरूको उनीहरूकै पडकास्ट सेटअप गरिदिरहेको छौँ कि सो वी लुक आफ्टर एभ्रिथिङ प्रोडक्सन मार्केटिङ कन्टेन्ट डेलिभरी मतलब एभ्रिथिङ यु नेम इट होइन प्रोडक्सनको यो एभ्रिथिङ सो त्योमा चाहिँ कस्तो डेटाहरू आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ दे आर कन्भर्टिङ अ लट अफ क्लाइन्ट्स के पडकास्टबाट मलाई एउटा फनी क्वेसन सोध्न मन लाग्यो डु दे पे Of course, they have to. I mean, according to your idea. So because I work exclusively, so they pay. That's nice. You are a privileged one then. Privilege भन्ने कि अब I think I earn that privilege. I know because you're working hard. Nice. Because still पनि what I feel is like I also worked in marketing, so that is why I know a lot of them do not understand this new age media. Okay? True. Oh, I wish I can tell you the kind of a meeting that goes feel ke hamro हैन. We have an example that surfaced over the internet in recent time. Which one? We cannot name it. It was a cold drink. It was about a cold drink. Cool. Okay. Yes. Thanks. So again, you know who you are. You know, we were talking a lot of great things about here in this podcast, you know. So त्यो भन्दा पनि अगाडि there was a toothpaste brand which did its marketing like so wrong. Web series निकालेको थियो. यो चाहिँ गाह्रै हो मलाई चाहिँ. Could be मलाई web series निकालेको थियो. Web series निकाल्ने टुथपेस्ट एउटै छ. I still didn't like anything. Okay, we'll tell you off the record. So, okay, we are now in a very transitioning phase, I know.
अनुपको लाइफको पनि होला, करियर वाइजको पनि होला र हाम्रो प्रोग्रामको पनि. Well, in conversation with Mr. Anup Ghimire, the multi-talented serial entrepreneur, अनि तिम्रो two words चाहिँ के थियो अरे? मेरो के थियो? Doers. Yes. The Doers. The Doer. Yes. The Doer. And we have him on our show, Every Story Matters, with your own voice Pratyush, and alongside me is... I am your voice, Presa. What do you say when you introduce yourself? The Doers. Doersमा मैले त त्यही हो. Hey guys, welcome back to yet another episode with Doers. Today we have a very special guest. Right. अनि यसरी इन्ट्रोड्युस गर्छु. त्यस्तो म एक्सपिरियन्स छैन तिम्रो जस्तो. Okay. Oh. एक्चुअली मेरो त खतरै छ नि त. Modesty. Why don't you introduce yourself? Actually, सुन्नु न त. मैले अहिलेसम्म आफूलाई अब ल डुवर्समा There's the first time for everything. Yes, Come on, man. नगरेको काम यहाँ गर्नु सो मलाई चाहिँ आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्न किन गाह्रो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई एम गोइङ थ्रु आइडेन्टिटी क्राइसिस के बिकज वेन समवन आस्क्स मी व्हाट डु यु डु This is very typical when you have that many companies. Exactly. म के को CEO भन्ने. No, half of the people know me as a photographer, right? Because Okay. that's how I started. अहिले पनि मान्छेले मलाई I am still a photographer. Right. त्यसपछि half of the people know me as a social media marketer guy, which I'm trying to be. होइन अनि a lot of people know me as हुन्छ नि someone who is running Wedding Dreams Nepal, होइन, as a CEO, as an entrepreneur. So it's very identity crisis के. अनि alongside that there's so many other interests हुन्छ नि अरु के गर्न मन छ लाइफमा हैन. Okay, I will put you in a very hard spot. Please. That's why फेरि. ल. So ultimately, Anup Ghimire, how would Anup Ghimire would want to introduce himself? Ultimately, so is Ultimately. okay. Someone who did everything that he wanted to do. Wow. Were you always Nice. this as a kid, like entrepreneurship मा पहिलेदेखि money minded or business minded अथवा जे कुरा पनि Exactly, strategically मलाई पनि हेर्ने? मलाई चाहिँ के याद हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म जुन ठाउँमा जाँदाखेरि पनि होइन मलाई चाहिँ because people getting irritated with me because I ask so many questions के हुन्छ नि त्यो चाहिँ याद हुन्छ नि मलाई You were inquisitive. एकदमै क्युरियस होइन म यतिसम्म भएको छ कि हुन्छ नि जब इन्टरभ्यूमा एकजना मान्छेले मलाई भाइ आई एम हियर टु आस्क यू क्वेसन भन्नु चाहिँ Not the other way. because It was the other way around. You हाम्रो टाइटल हुनुपर्छ है त्यो भिडियोको I'm here to ask you the question, not the other way around. Nice. Okay. So now, can we say like your event पछि अथवा यो चीज पछि चाहिँ your life, your career took another एउटा phase, अर्को phase तिर गएको जस्तो लाग्यो, अलि escalate भएको जस्तो लाग्यो comedy circle पछि? डेफिनेटली आई थिङ्क कमेडी सर्कल भन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि वी युज टु वर्क फर समवन एल्स अरूहरूको युट्युब च्यानललाई काम गरिन्थ्यो, अरू इन्स्टाग्रामलाई काम गरिन्थ्यो होइन. हुन त वेडिङ ड्रिम्स नेपाल थियो विच वाज अ भेरी B2C बिजनेस होइन. अनि तर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि अब साइड बाई साइड अब सिसान वाज कमिङ अप, प्याराडाइम वाज कमिङ अप होइन. अनि आई वाज अल्सो इन द इन्डस्ट्री सिन्स 2011. बट देन मसँग त्यो अथोरिटी नै फिल हुन्थेन कि केही बोल्न कि युट्युबको बारेमा के. And you know why this is so unique, Comedy Circle, is because your first company जति भने पनि होइन, it might not have been the pioneer in the market like we said off the records होइन. But Comedy Circle चाहिँ although there are 2-3 channels, they're doing something along these lines. You've become the most popular one and you're giving artists a chance, you're giving them a huge platform game. So I'm very interested in this one particular venture. So, well, people listening to us, we didn't introduce about Comedy Circle because it needs no introduction. I know. Actually, it was the one who introduced a lot of stand-up comedians that are like freelancing right now. I think अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा like if you count 5 of the biggest stand-up comedians, I think 4 could be those who started from us. Yes, exactly. And I know who they are. So, how did that idea come up? Talk to me. Kina, were you sitting and I should give stand-up comedians a chance? Kasari boy, how did this happen? कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ म सो कतिपय कुरा प्यारललमा भयो कि. एउटा कुरा चाहिँ कस्तो थियो भन्दा यत्रो वर्ष मल्टिमिडियामा काम गरिसकेपछि होइन अब मलाई चाहिँ प्याराडाइम सिसानले चाहिँ कस्तो देखाइदियो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के फिल भयो भन्दा चाहिँ ओके द मार्केट इज गोइङ बिग भन्ने रियलाइज भयो कि युट्युबमा चाहिँ होइन एक्सेप्ट भइरहेको छ, इट्स गोइङ क्रेजी भन्ने भयो. अनि यत्रो वर्ष इन्डस्ट्रीमा काम गरिसकेपछि आफूलाई भन्नको लागि केही पनि छैन है भन्ने पनि एउटा गिल्ट पनि थियो साइडमा. सो केही न केही नयाँ गर्नुपर्छ, केही न केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने थियो. अर्को चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यहाँ एउटा आर्मी क्याम्पमा यहाँ चाहिँ क्याम्प रे आर्मी अफिसर्स क्लब. यस त्यसमा चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डअपको लाफ I know फर्स्ट वाला नट सेकेन्ड वान
होइन फर्स्टमा म गएको थिएँ कि होइन 1500 तिर त्योभन्दा अगाडि I don't know about that. I'm sorry. सो त्यहाँ गयो होइन अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज अल इन्डियन जोक्स के हुनु त अब अहिले आएर बुझ्दैछु कि स्ट्यान्डअप कमेडियनहरूसँग दे हेभ वान पर्टिकुलर सेट एन्ड दे ट्राई दे पर्फर्म अन डिफ्रेन्ट लोकेसन होइन र त्यति बेला चाहिँ मलाई एज अ कतिपय जोक्स त मोदी जोक्सहरू थियो कति जोक्स त मैले बुझ्दै बुझेन कि होइन त्यति बेला चाहिँ मलाई कस्तो फिल भन्दाखेरि मैले त्यति बेला एउटा भ्लग पनि बनाएको थिएँ कि वे ब्याक होइन त्यति बेला मैले भनेको थिएँ कि कस्तो नेपाली जोक्स नै भएन भनेको थिएँ कि होइन अनि त्यसपछि चाहिँ प्यारलली अफिसमा हाम्रो आफ्नो लागि पनि केही गरौँ न भन्ने कुरा पनि भइरहेको थियो युट्युबमा अनि ठ्याक्क एउटा भाइले हु इज माई को फाउन्डर राइट नाउ कमेडी सर्कलको युज टु वर्क फर मी एज एन एडिटर अनि उसले चाहिँ दाइ स्ट्यान्डअप कमेडी गरिदिने हो त भने कि अनि आइएम अलवेज अ भेरी यस गाय कि होइन लेट्स डु इट अनि उसको अनि द फर्स्ट कमेडियन क्षितिज जसले हामीसँग सुरु गर्यो होइन अनि उसको चाहिँ मेरो सुरजको सो साउट आउट टु सुरज विथ हुम दिस प्रोजेक्ट वुड हेभ नेभर बिन पोसिबल मैले गर्दा पनि गर्थेन होला एक्लै होइन आइडिया पनि आउँथेन होला यसरी सो सुरजको साथी क्लासमेट चाहिँ अब फनी गाई होइन अनि वी थट लाइक लेट्स डु इट एउटा ट्राई गरौँ भनेर चाहिँ वी केम अप विथ द नेम लोगो डिजाइन गऱ्यौँ त्यो पछाडिको गोलो डिजाइन गऱ्यौँ प्लेस गऱ्यौँ यस होइन अनि त्यसपछि भिडियो अपलोड गऱ्यौँ होइन त्यति बेला कमेडी सर्कल भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा कस्तो थियो भने भ्यू फाइन्डर्सको एउटा प्रोजेक्ट हो कमेडी सर्कल भनेर चाहिँ भ्यू फाइन्डर्सकै पेजमा अपलोड गऱ्यौँ युट्युबमा भ्युज आयो राम्रै भ्युज आयो त्यति बेला चाहिँ कस्तो आइडिया चल्यो भने ओके नाइस अब हामी के गर्ने स्ट्यान्डअप कमेडी अपलोड गर्ने सब्सक्राइबर बढाउने अनि भ्यू फाइन्डर्सले चाहिँ बेसिकली कर्पोरेट क्लाइन्ट्सहरूको भिडियोहरू बनाउँछ अनि भ्यू फाइन्डर्सको च्यानलको सब्सक्राइबर बढ्छ अनि हामी भ्यू फाइन्डर्सले डिफ्रेन्ट कम्पनीलाई गएर पिच गर्ने कि तिमीहरूको भिडियो बनाउँछौँ हामी हाम्रोमा अपलोड गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ भ्युज तिमीहरूको एडले पाउँछ अनि द्याट्स हाउ यु पे होइन युपी ट्वाइस एउटा चाहिँ भ्युजको लागि एउटा चाहिँ प्रोडक्सनको लागि तर चाहिँ त्यहाँ के रियलाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर अपलोडिङ कपाल अफ एड होइन दे वर नट गेटिङ एज मेनी भ्युज एज स्ट्यान्डअप कमेडी युज टु लाइक द कमेडी भिडियो युज टु गेट के अनि त्यहाँ चाहिँ रियलाइज भयो कि ओके देयर इज अ थिङ कल एपिटाइट के एभ्री सब्सक्राइब यर च्यानल फर समथिङ स्पेसिफिक के होइन नाउ if you giving any content that does not matches with their expectation that will not get views that is respecting appetite of your subscribers and त्यसपछि realize भयो कि these are the subscribers for stand up comedy त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त्यो च्यानलको सबहरू भिडियो डिलिट गरिदियौँ के अरे पेजको नाम चेन्ज गरिदियौँ कमेडी सर्कल भनेर भिफाइन्डर्सको नयाँ च्यानल बन्यो होइन एन्ड देन कमेडी सर्कलको चाहिँ हामी I've just projected an image of you inside my mind because you said you're a very yes kind of guy and I want to take us back a few episodes हाम्रो Every Story Matters को Bilal Ahmed was here a few episodes back and he's Preshaले एउटा क्वेसन सोधेको थियो इन्ट्रेस्टिङली उसले भनेको थियो कोही मान्छे चाहिँ जम्प गर्नु अगाडि सोध्छ अरे क्लिफबाट जम्प गर्नु अगाडि कोही मान्छे चाहिँ क्लिफबाट जम्प गरिसकेपछि सोध्छ अरे अनि वाट काइन्ड अफ पर्सन आर यु भनेर बिराललाई सोद्धाखेरि हि सेड म जम्प गर्दै सोध्छु भनेर भन्यो कि सो आई थिङ्क यु आर अल्सो जम्प गर्दै सोच्ने मान्छे बिकज यु से यस टु एभ्रिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ ह्यापन्स यु थिङ्क अफ हुन्छ नि अलङ द वे कुराहरू इज द्याट योर पर्सनालिटी इज द्याट वाट यु आर म चाहिँ अब हुनु त यो सोच्नेवाला फर इक्जाम्पल अहिले मैले के रियलाइज गरेछु भन्दाखेरि चाहिँ अब म धेरै नै सोध्छु मैले भन्यो भने एभ्रीबडी हेज द सेम लाइक एन्सर न हरेकजना धेरै नै सोध्छन् कि हाम्रो दिमाग नै सोच्नको लागि भनेको सो नाउ आई क्यानट बी म धेरै सोध्छु होला सबैले धेरै सोध्छन् बिजनेसको कन्ट्याक्समा चाहिँ म कस्तो छु भन्दाखेरि चाहिँ बिकज मैले एउटा दुइटा बुक पढेको छु कि होइन अनि जस्तै फर इक्जाम्पल यो ज्याकमाको एउटा बुक छ ट्रस्टिङ द यङ जेनेरेसन होइन त्यसमा चाहिँ आई रियली मलाई जे थाहा छ होइन बट आई डोन्ट नो वाट आई डोन्ट नो के यु डोन्ट नो वाट यु डोन्ट नो एन्ड देयर शुड बी नो शेम टु से एक्ज्याक्टली अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ विथ नो सेम देयर शुड कम एउटा चाहिँ हुन्छ नि आफूलाई मन परेको मान्छेले भनेको कुराहरूमा चाहिँ सपोर्ट गरिदिने हो कि सो बेसिकली कमेडी सर्कल केम आउट अफ मी सपोर्टिङ माई भाइ विथ द आइडिया that came and you guys are paying comedians pani haina that's a very true good thing to happen I mean they had a talent of course they had nowhere to go and you gave them that place to go in a way comedy circle introduced a culture you could say that sorry you can say that yeah exactly so in a way एउटा कल्चर पनि लिएर आइदियो होइन र I think after a long time new generation चाहिने कमेडी एउटा एपेटाइट पनि बनाइदियो ट्रु तर एउटा कुरा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ
कमेडी चाहिँ दे वर अलवेज विदिन अस के होइन अब यो चिसो पानी एउटा दोहोरीदेखि लिएर गाई जात्रादेखि लिएर हिजो आजको कुरादेखि लिएर तितो सत्य कुरादेखि लिएर कमेडी वाज देयर सिन्स सो लङ के नेपालमा अहिले तिमीहरूले ख्याल गर्यो भने which movie makes money? It's comedy movie. It's comedy. Either comedy or love. True. I think I don't know a lot. Comedy movie चाहिँ हो हाउसफुलले 4वटा बनाइसक्यो यार and to be honest मलाई हाउसफुल त्यति मन पनि पर्दैन हामी छिमेकी जानु पर्दैन and I tell you हैन I know what you कबड्डी छक्का पन्जा छको त सिरिजै छ अनि मैले नराम्रो भने यिनीहरू त राम्रै छन् यार हाम्रो त हैन अनि अब चाहिँ काइन्ड अफ कमेडी सर्कलको चाहिँ एउटा पार्सल भिजन के पनि होला वान अफ द भर्टिकल द्याट वी वान्ट टु गो इज टुवर्ड्स मुभी प्रोडक्सन सो वी सी कि दिस कमेडियन्स क्यान बी सो हामीले त अब मैले अहिलेसम्म पब्लिकमा त भने होइन बाइ तर 2020 यो त जान्छ पब्लिकमा यो 100% जान्छ 2020 को एन्डसम्म या 2021 को इनिशियल 5 मन्थसम्म चाहिँ वी वुड बी प्रोड्युसिङ अ फिचर मुभी नेपाली फिचर मुभी कमेडी amazing cheers that deserves a clap well I was the about sky is to the limit ask for this guy that what next Anup bhanera but he said it in advance he is taking our podcast अनि यसो हो कि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन हामी कस्तो जेनेरेसनमा छौँ कि नेपालमा केही छैन कि अब फर अ लङ पोइन्ट अफ टाइम द्याट वाज त्यसलाई चाहिँ अनफर्चुनेटको रूपमा लिथ्यौँ कि हामीले नेपालमा केही छैन यार होइन नाउ लेट्स फ्लिप इट के नेपालमा केही छैन यार गरिदिउँ यार होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क हामी 27, 28, 30 वर्षको मान्छेहरूले होइन मुभी बनाउनु सोच्नु केही ठुलो कुरा होइन होला कि अबको दिनमा होइन डेफिनेटली देयर आर ब्रिलियन्ट मुभी मेकर्स भिडियो मेकर्स कमिङ इन होइन वी ह्याड वान अन आवर शो एज वेल मार्केटिङ त गरिदिइहाल्नु बिकज एउटा मार्केटिङ गाई अविन भएको इफ यु हेभ नट चेक्ड आउट होइन please do check out his podcast as well. Big fan. Amazing guy. He's really young. That's special about him. And I think त्यसले चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ फर पिपल लाइक अस जसले चाहिँ लाइक वी नो अब मैले जे गरे पनि इट वुड बी विथ पिपल के होइन एक्लै त केही गर्न सकिँदैन द्याट मेक्स त्यसलाई विश्व बेटिङ हो नि त हामी नेपालमा किन बसिरहेको छौँ वी आर बेटिङ अन नेपाल फ्युचर कि होइन अबको 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षमा चाहिँ केही हुन्छ भनेर होइन 2019मा मैले केही सुरु गर्छु भने बिकज आई एम बेटिङ समथिङ इन 2025मा चाहिँ यो प्रोजेक्टले चाहिँ दामी नै गर्छ भनेर होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स मच होपफुल के Okay. Of the future. Yep. So, well, we have talked a lot about dreams, projects, goals, and executions. You know. Now let's be a bit realistic. True. There are a lot of people out there who also have such kind of ideas, who also have such kind of visions. That what holds them back is probably the capital. You said like. Money, पैसा त्यति म्याटर गर्दैन आइडियाको लागि अथवा कुनै काम सुरु गर्नको लागि but at the end of the day it matters as well. So तर कस्तो माइन्डसेट हुनु पर्यो कि आई विल डु इट विथ अर विदाउट भन्ने माइन्डसेट हुनु पर्यो कि So okay, tell me how would a person do it without? Okay. सो के आइडिया छ भने जस्तो मैले चाहिँ आई स्टार्टेड यति मेरो सबै कुरालाई चाहिँ एकदमै निस्मा जिरोमा जाने हुन्छ आई स्टार्टेड विथ $10 के $10 चाहिँ मैले एउटा डोमेन लिएको थिएँ होइन त्यसमा चाहिँ मैले फोटोग्राफीको ब्लग सुरु गरेको थिएँ होइन अनि अहिले त डोमेन लिनु पनि पर्दैन medium.com जस्तो साइटमा गएर यु क्यान स्टार्ट राइटिङ होइन सो यति के गर्न मन छ भने चाहिँ होइन आई थिङ्क द इजिएस्ट थिङ कुड बी इन्टरनेट के यु स्टार्ट राइटिङ अबाउट इट वेन यु स्टार्ट राइटिङ अबाउट समथिङ होइन यु रिसर्च खतरा रिसर्च गर्न थालिन्छ होइन एन्ड देन when you start to do good research, when you start to write pretty well, people will read. Then you'll attract people. Then you might find a co-founder. Then you might find an investor. You're talking about self-branding. No. तिमीले जुन भन्यो नि आइडिया छ खतरा पैसा छैन के गर्ने स्टार्ट विथ इन्टरनेट फ्री इन्स्टाग्राम एकाउन्ट खोल एउटा होइन त्यसबाट सुरु गर सो आई थिङ्क अहिलेको जमानामा त पैसा चाहिँदैन जस्तो लाग्छ सुरु गर्नको लागि स्केल गर्नको लागि चाहिन्छ होइन अनि जबसम्म तिमी आफ्नो कम्पनीको फर्स्ट इम्प्लोइ हो नि होइन यु क्यान वर्क फर फ्री के यु डोन्ट निड टु पे योर सेल्फ होइन सो आई थिङ्क 1-1.5 वर्ष एक्लै हसल गर्नलाई पैसै लाग्दैन नि त होइन यहाँ चाहिँ प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि पेसेन्सको प्रब्लम छ कि होइन मान्छेलाई चाहिँ आजको आज चाहिएछ नि त होइन सर्टकट चाहिएछ नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेजोरिटी अफ जस्तै फर इक्जाम्पल बिबिए पढेको स्टुडेन्टहरू पास आउट हुन्छ नि निधारमा स्ट्याम्प लिएर हिँड्छ क्या 25,000 दिस इज माई भ्यालुएसन एन्ड आई सुड के अरे गेट पेड दिस मच भन्ने हुन्छ कि वेल यु रिमाइन्डेड मी अफ माई डेज होइन ब्याचलर्समा मलाई काउन्सिल गर्दाखेरि नै भनेको थियो After I did BIM by the way. Okay. So BIM गरिसकेपछि you are equivalent to BE र तिम्रो salary would be 40,000. Okay. Starting salary 40,000. Fast forward reality check
हुँदैन No. मैले आई टेल यु होइन मैले आफ्नो मलाई दुःख लाग्छ मैले ब्याचलरमा त्यति मिहिनेत गरेर पढेको कहीँ पनि देखाउनै भएको छैन कि Well, त्यसलाई दुःख भन्दैन. But don't drop out of school. Stay in school, kids. Yeah, we don't promote that, I know. No comments. मैले अलिकति हँसाउने तरिकाले भनेको थिएँ बच्चा. I'm an educator. You are an educator and a dropout. I'm a master dropout. Yes, he's a master dropout. If you didn't know, Pratyush. मास्टरसम्म पुगिसकेपछि त के ड्रप आउट भन्नु ब्याचलर त छ नि. अनि तर मलाई पढ्न मन छ होइन तर चाहिँ मान्छे किन ड्रप आउट हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सिङ्क्रोनाइज हुन सक्दैन जस्तो But maybe you want knowledge right now and not the degree. Well, let me tell you, a lot of masters dropouts have these issues, होइन. एउटा नेपालको कन्टेक्स्टको कुरा गर्दैछु बाहिरको मलाई थाहा छैन होइन. सो अहिलेको यु हेभ टु करेक्ट मी, यु आर एन एजुकेटर है. सो एउटा चाहिँ आई थिङ्क मास्टर्स ओके सो एउटा चाहिँ आई थिङ्क द एजुकेसन इज सो आउटडेटेड. ट्रु So outdated. एकदमै We can get all the information they teach out there, नेपालको युनिभर्सिटीहरूमा on one click. यस So अनि अर्को कुरा भनेको डिग्रिज. जब एचआरको यति धेरै प्रब्लम छ लाइक वी हेभ टक्ड होइन, स्किल छ, एक्सपिरियन्स छ र राइट एटिट्युड छ भने एभ्रीबडी इज गोना हायर यु. ट्रु Isn't it? So there are a lot of I think that justifies a lot of dropouts. ट्रु What was your reason? ड्रप आउट हुनुको Exactly. म 3 महिना पढेँ 3 महिनामा मैले त सब्जेक्टै बुझेँ जस्तो लाग्यो कि That's what I'm talking about. Pratyush, do you get me? He won't because he's studying. No, because I think no. I think you already had experience and त्यही भएर पनि I think कोर्सको डिग्री भन्दा पनि you already had experience with yourself. अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब मलाई मास्टर गर्न मन छ एकदमै होइन बिकज आई थिङ्क एजुकेसन इज द फास्टेस्ट वे टु नो अबाउट समथिङ के हुन्छ नि जुन तिमीले 4 वर्षमा जसरी त्यो एउटा प्याकेज गरेर पढाएको हुन्छ खतरा कुरा हो कि गर्न सक्यो भने चाहिँ होइन. मलाई पढ्न मन छ मास्टर तर अब चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज आइएम अलमोस्ट 30 होइन नाउ मलाई आई डोन्ट वान वेस्ट अ सिङ्गल डे के. सो इफ आई एम इन्भेस्टिङ 2 years अफ माई लाइफ होइन इट हेज टु ब्रिङ एउटा डिस्टिङ चेन्ज इन माई लाइफ के या द वे आई थिङ्क द वे आई वर्क होइन हुन्छ नि मेरो लाइफस्टाइलमा या जेमा पनि मेरो थट प्रोसेसमा. सो अब त होइन म चाहिँ आफूलाई मैले सो भर्खरै म भ्याकेसनबाट आएको थिएँ म यो दसैँ तिहारमा होइन म चाहिँ एउटा के कसम लिन्छु भन्दाखेरि आइ एम नट गोन डु एनिथिङ होइन द्याट डज नट एड भ्याल्यु इन माई लाइफ के बिकज आइ एम अलमोस्ट 30 वर्ष पुगेको थाहा नै भएन. आई नो 60 वर्ष पुगेको थाहा नै हुनेवाला होइन कि. सो आइ एम नट गोन वेस्ट अ सिङ्गल डे भन्ने चाहिँ मेरो प्राउड हो कि. Fair enough. But सो त्यसैलाई म मास्टरसँग कसरी रिलेट गरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ बिकज इफ इट इज नट एडिङ भ्याल्यु होइन त्यो भएन क्या. मलाई चाहिँ त्यही you feel like you're फिल wasting your time. I feel like there was a lot of opportunity cost. I feel like you're Okay. highly motivated. मैले हेर्दाखेरि चाहिँ We all have our takeaways. डिफ्रेन्ट आउटलुक यहीँबाट उसले देख्ने र मैले देख्ने कुरा चाहिँ फरक हुन्छ. एन्ड आई सी यु एज समन भेरी मोटिभेटेड अनि आई थिङ्क द रिजन बिहाइन्ड द मोटिभेसन इज अल्सो भेरी क्लियर के. एउटा सर्टन स्टेज पछि मनी माइट सिम बिकज यु आर अर्निङ मनी होइन मनी माइट सिम लिटल लेस अट्र्याक्टिभ के. त्यो अटेनेबल छ जस्तो लाग्छ. अटेनेबल छ अनि त्यसपछि इफ द्याट डजन्ट एक्साइट यु द कोर थिङ स्टिल हेज टु रिमेन इन्ट्याक्ट. द्याट इज फर हिम इन हिज केस कम्पनी स्टार्टबाट स्क्रच गरेर टु बिल्ड अ ब्रान्ड होइन इज वाट एक्साइट्स हिम. सो द्याट विल किप गोइङ के. Is that so? That's why still entrepreneurship. Yeah, that's you why. get to do that again and again. So त्यो recurrent हुँदाखेरि चाहिँ I think even till he's 60 and even if he has loads of money होइन if someone else comes to him and then say brand खोल्नु he will still say खोल्नु. Yes, yes guy. मलाई चाहिँ कस्तो मजा लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि I like when something that we made and it's so popular but then people do not know about me ke. And I like that ke. के भनौँ comedy circle like almost 4,25,000 subscribers. Wedding Dreams Nepal Wedding Dreams Nepal almost like 30 plus people are freelance are working. Wow. I think we are one of the most premium wedding company in context of Nepal. So you're planning to build it like one stop wedding solution. Yeah. Pratyush, when are you getting married? No, that is not तिमी कस्तो यो चाहिँ एकदमै तिमीले irrelevant question सोधेको. When is he getting married? When are you getting married? He's the founder of the company for God's sake. When are you getting married? आदि नेपालको चाहिँ बिहा गर्दिम हैन त्यसपछि आफ्नो त्यसपछि सोधौँ ल. Okay.
So Gary V ko, I'm a very big fan of Gary V. Same here. Okay, we're fist bumping, guys. Okay, so he name a number to him. Gary, I'm 20. You have time. You have time. Gary, I'm 45. You have time. 30. Your time. So you have all the time in the world. Yep. I think that is an attitude. That's an attitude. That's a mindset. Okay, so we have touched so many parts of your lives. Can we say that? Maybe not. Maybe not. अझै बाँकी छ अझै बाँकी छ 30 वर्षको कुरा 1 घण्टाको पडकास्टमा सकिँदैन यो 2 घण्टा पुराउनु पर्ला जस्तो कमल्दै Okay, so that is why we have this complaint हुन्छ नि हामीलाई पुगेन भन्छौँ हैन 1 घण्टा पुग्दैन I नि understand podcast. Yeah, I know. you do one yourself so you know हैन Exactly. कति कुरा गाह्रो हुन्छ Bits and pieces भनौँ न your तपाईको highlights. पार्ट लाइफको पार्टको लेट्स नट इभन से हाइलाइट्स केही छोकै छैन होला हामीले बिट्स एन्ड पिसेस के टुक्रा छोयो होला सो टेल मी आई विल नेम योर एसोसिएसन्स होइन टेल मी one thing about it to look forward to for people. I'll name it. You'll give me the answers. Let's start with wedding To dream. look forward to, as in like something that I'm thinking for in future. Yes, Something. yes. With these. What I want to get into it in future. To context ma chai. Yes. Yeah. Okay. Wedding dreams Nepal. आदि नेपाललाई बिहा गर्दै So मलाई चाहिँ I want to change I started because I wanted to change the way people look at wedding photographers. That was the initial idea because 12-13 लाख खर्च गरेर ब्याचलर भएको हो and then my dad came to me and said कि 12-13 लाख खर्च गरेर IT पढाए अब जा अर्का गएर बिहा खिच. That's something Heart wrenching. हैन अनि त्यसपछि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ मान्छेको वेडिङ फोटोग्राफर्सतिर हेर्ने अलिकति फरक थियो कि आउटलुक फरक छ कि जब कि इट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट हो वेडिङको होइन द्याट इज समथिङ द्याट स्टोर योर मेमोरिज फर योर लाइफ सो त्यसबाट सुरु गरेको तर अब आएर हेर्दाखेरि चाहिँ वेडिङ इन्डस्ट्रीमा भएको डिफ्रेन्ट आर्टिस्टहरू छन् कि फोटोग्राफर्स छन् भिडियोग्राफर्स छन् मेकअप आर्टिस्ट छ फ्लावरिस्ट छ होइन मलाई चाहिँ I want to make a platform where everyone can get benefited and then we make a standard एकदम हाइली स्ट्यान्डर्ड गराउन मन छ मलाई चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा अनि आई थिङ्क नेपाल इज टुरिज्मको कन्टेक्सबाट चाहिँ इट्स एन अमेजिङ डेस्टिनेसन भविष्यमा चाहिँ डेस्टिनेसन वेडिङको खतरा हुनसक्छ कि नेपालमा सो देयर इज अ बिग मार्केट चाइना साइड देयर इज अ बिग मार्केट इन्डिया साइड सो आई थिङ्क इट्स अ $1 billion आइडिया होइन I want bird eye view हेर्दैछ of course Okay, I'm a drone operator by the way. That comes with the nature. Explains. Okay, so you were searching for his motivation. There you go. He just said his motivation was that heart-wrenching dialogue from his dad. Yeah. Okay, so let me give you another name. Viewfinder. Viewfinder चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ इट्स मोर इट प्लेज लाइक अ इन्क्युबेसन सेन्टर के वेयर आई टेस्ट माई आइडियाज होइन जस्तै Viewfindersबाट मैले वेडिङ गर्थेँ Viewfindersबाट हामीले कमेडी सुरु गरे हो होइन Viewfindersबाट हामीले पडकास्ट गर्थ्यौँ अनि एभ्री आइडियाज द्याट सोज इट्स पोटेन्सियल कि इट क्यान ग्रो इन्टु समथिङ बिगर होइन आई सी इट एज एउटा त्यो कुरा अर्को कुरा चाहिँ लङ रनमा चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्न मन छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई नेपालको द मोस्ट प्रिमियम ब्रान्ड कन्सल्टेन्ट हुन मन छ अनि 10वटा खतरा ब्रान्डसँग काम गर्न मन छ सो आई हेभ नो प्लान्स टु वर्क विथ एभ्री अदर ब्रान्ड्स नेपालको कन्टेक्समा आई वान्ट टु वर्क विथ 10 अफ द बिगेस्ट ब्रान्ड्स सर्टेड होइन एभ्री निसको एभ्री इन्डस्ट्रीको एउटा प्रिमियम एक्सक्लुजिभ काम गर्न मन छ एन्ड आई वान्ट चेन्ज द वे ब्रान्डिङ इज बिङ डन इन नेपाल के ओके सो कमेडी सर्कलबाट चाहिँ आई थिङ्क एउटा कुरा चाहिँ नेपाली स्ट्यान्डअप कमेडियनहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याउन मन छ मलाई चाहिँ इन्टरनेसनल टुर्स प्लस नेपालको कमेडी पनि खत्रै हो कि जे भने पनि होइन मतलब नेपालमा चाहिँ आर्टिस्ट जस्तो हाम्रो कल्चर इट्स नो जोक सरी जस्तो हाम्रो कल्चर छ जस्तो हाम्रो छ होइन हामी खतरा आर्टिस्टिक मान्छे बल्ल बुझ्यो नो गुड वान बिकज यु वर स्पिकिङ या सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अनि त्यसपछि वी वान्ट गो इन्टु सिटकम्स जस्तै मैले हामी कसरी हुर्क्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेन्ड्स 2.5 Men फ्रेन्ड्स अनि त्यसपछि बिग ब्याङ थ्योरी होइन अरू टन्नै छ आइटी भन्ने छ एउटा कति छ नि त त्यो हेरेको त्यसरी पनि एउटा सिटकम्स गर्न मन छ अनि मुभी इन्डस्ट्रीमा जानु मन छ कमेडी सर्कल लङ रनमा चाहिँ सो द्याट्स द आइडिया कमेडी सर्कलको चाहिँ ओके सो द डुवर्सको द डुवर्स
द डुवर्स चाहिँ आई सी इट एज अ ल्यान्डिङ एरिया मेरो उमा होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्युनिटी बनाउनु मन छ एन्टरप्रेनर्सहरूको खतरा खतरा होइन अनि एउटा युथलाई मोटिभेट गर्न मन छ लङ रनमा चाहिँ आई सी द्याट एज अ VC फर्म के भेन्चर क्यापिटलिस्ट इफ आई वुड वान्ट टु इन्भेस्ट मोर एन्ड मोर कम्पनीज थ्रु द कम्युनिटी द्याट आई बिल्ड अन डुवर्स because lot of entrepreneurs you get to talk with a lot of people, you get to see their growth, you get to trace it. So maybe long run ma chai you can definitely monetize that. Okay? Definitely. Amen to that. Amen to that. Okay. So social media marketing and educator, consultant. How about those two? Education ma chai मैले चाहिँ यो एउटा सेमेस्टर पढाउँछु भनेर छोड्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ बिकज आई वान्टेड टु सी कस्तो हुन्छ भनेर न तर आई थिङ्क इट्स त्यो 21-22 वर्षको बच्चाहरूसँग गफ गर्दा गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट एकचोटि म एउटा इन्सिडेन्ट सेयर गर्न चाहन्छु होइन प्लिज त्यो दिन चाहिँ म अलिकति मुड अफ थियो कि हुन्छ नि अनि मतलब म अलिकति स्ट्रेस थिएँ अनि म क्लासमा थिएँ अनि क्लासमा एउटा भाइ त्यस्तरी बसिरहेको थिएँ कि होइन अनि गालामा हात लाएर रास भएर कि होइन भर्खरैको 20-21 वर्षको होला के भयो भाइ भनेको सर करियरको टेन्सन लाग्छ भने कि होइन ओहो सिधै भन्दियो उसले म फेरि कस्तो छु भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरूले मलाई भन्छन् कि हजुरसँग कुरा गर्न आउँदाखेरि डर लाग्दैन अरे कि इट्स लाइक सो रिलेटेबल होइन हसँग ढ्याप्पा आएर कुरा गर्न साथी जस्तो अप्रोचेबल ट्रु यतिसम्म भएको छ कि अर्को इन्सिडेन्ट होइन हाम्रो कलेजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ सेकेन्ड पिरियडमा चाहिँ चिया आउँछ कि होइन अनि कतिचोटि मलाई कस्तो दिदीले यस्तै ढोका खोल्छ होइन सर छैन भन्छ म त दिदी म भन्दाखेरि होइन विद्यार्थीलाई चिया दिइनँ भनेर बिहान सी गोज के ओके सो अनि त्यो कमिङ ब्याक टु द फर्स्ट स्टोरी त्यो अनि त्यो फुच्चाले 21 वर्षको उमेरमा सर करियरको टेन्सन लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले के रिलेट गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि छ अहिले करियरको टेन्सन होइन म पनि स्ट्रेस करियरकै लिएर गर्दाखेरि भएँ वेन आई वाज हिज एज मलाई त्यति बेला पनि स्ट्रेस थियो नि त के हुने यो पछि गएर भन्दाखेरि होइन अनि त्यति बेला चाहिँ के रियलाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ ओके म त्यति बेला पनि स्ट्रेस थिएँ 8-9 वर्ष स्ट्रेसमा छु आज चाहिँ म अब स्ट्रेस हुँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ यो त लङ रन प्रोसेस रहेछ भइराख्ने रहेछ त्यो बेला चाहिँ त्यो फुच्चीले चाहिँ मलाई कस्तो ट्रिगर गरिदियो कि हुन्छ नि अब यु लर्न अ लट अफ बिग थिङ्स इन यर लाइफ फ्रम सम वान अनएक्सपेक्टेड के होइन द्याट वाज अ बिग डिल फर मी होइन त्यो कन्टेक्सले गर्दाखेरि चाहिँ नाउ आई एम थिङ्किङ अफ नट क्विटिङ टिचिङ बिकज विथ दोज यङ पिपल यु फिल यङ एउटा कुरा त होइन अर्को चाहिँ कतिपय प्रब्लमहरू हुन्छ नि मेरो कन्सल्टिङमा पनि कतिपय बिजनेस प्रब्लमहरू आई सल्भ थ्रु माई स्टुडेन्ट्स आई गिभ देम अ टास्क के and I tell you the kind of ideas they come up with and I get to implement that on my business okay? And that's crazy so त्यो कन्टेक्सले गर्दाखेरि चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ I just want to do it more. well यो कुरा सुनेर चाहिँ मलाई यो भन्न मन लाग्यो होइन there is this proverb that those who do nothing teach भन्छ नि you're changing the idea now those who do everything also teach. Teaching is a very good way of interacting. So why I laughed was because teaching is a trap जस्तो लाग्यो मलाई अहिले चाहिँ no why I'll explain because a lot of my friends are also teachers होइन so उनीहरूले पनि यही आइडियाले सुरु गरेको थियो कि म 1 वर्ष पढाउँछु अथवा एउटा सेमेस्टर पढाउँछु त्यसपछि छोडिदिन्छु now they can't and it's been like years and they're teaching. मलाई चाहिँ फाइदा कस्तो भन्छ भन्दाखेरि बिकज आई रन डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्स होइन अनि आई एम ब्रान्डिङ दिज आर माई फ्युचर क्लाइन्ट्स हुन्छ कि इन नेक्स्ट 5 years these people are going to be entrepreneurs होइन they're going to need marketing they're going to need branding nice. These people are getting married so many business opportunities. Wow. Our Presa. Yes. He runs a podcast. We run a show. We both know that time's running out. Yeah. Time's running out. And waits for none. And that's the beauty. Yeah, that's the beauty of it. Oh, and it was a very beautifully insightful. As the एकदम entrepreneurship को course ही पढ़े आस्ते लाया मला. Drop out कर दे bro. है ना क्या stay in school. Okay, so stay school. Okay, that तिम्रो त्यो chant जस्तो लाग्यो कि मलाई भर्खरै आफूलाई हुन्छ नि affirmation जस्तो लाग्यो कि सबैजनालाई पनि भनेको फेरि सबैजना ड्रप आउट गर्दै भने अनि speaking your mind जस्तो लाग्यो मलाई आफूलाई भनिरहेको stay in school. I'm convincing myself. Okay, so guys, this will, if not stopped, will go for forever. Because 3 podcasters, gathered together. Okay, to walk into a bar भन्ने joke then I'm sorry I don't want to extend this any longer than it should. The 3 podcasters walk into a bar and never stop. They don't come out. Yeah. Oh yes. Gave me something to imagine. Okay, so thank you so much everyone. We had an amazing time, very insightful time with you, Anup. Thank you so much. And I hope thank you so much. It was our pleasure, by the way. Okay. All right, everyone. So I think you're feeling the same. I think our
feelings are mutual this time. I think every time, not this time. Yes, I think he's voicing youth or collective voice. And showing the direction as well. And addressing the problems and also giving the solutions. Yeah. That's a true entrepreneur spirit. Thank you so much. Okay. So with that note, everyone, thank you so much for tuning in with Radio Nagarik 96.5. We are your voices, Presa. And this is your voice, Pratyush. And we're going to promise Arko Hafta pani we'll be back with an amazing talent as good as Anup, Mr. Anup. Thank you for coming again, once again. Hey? And having said that, I think it is time. Thank you for tuning in. Tune in next week as well. Yeah, don't forget, guys, every story does matter. Bye-bye. Every story matters. Only on Radio Nagarik 96.5.